ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कबण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, दसां पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन की हजूरी विच इस पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आप जी अमृत वेले तो हाज़री भर के जीवन को सफला कर रहे हो। सतगुरु जी ने कृपा की कि आप जी नूं मेरे तो पहला गुरु प्यारियां ने बहुत रस पिन्ना कीर्तन, आसा की वार का शब्द कीर्तन के रूप में सरवण करवाया है। सतगुरु जी ने इस दात नूं एडा वडमुला बयान किया है, फरमान किया है। मीच हुटै जम ते छुटै हर कीर्तन परवेश। कि जीवन विचों मौत का भै मुक जाता है, जम तो छुटकारा प्राप्त हो जाता है जदों साडे अंदर कीर्तन का प्रवेश हो जाता है। इस अमोलक दात नाल निर्मोलक हीरे नाल जुड़न का समा प्राप्त होया। उपरंत मेरे अजीज सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहब पासों आप जी ने चल रही लड़ीवार विचार के अधीन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का उचारण किया पावन वचन, जो गौड़ी बैरागण के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 167 ते शब्द नंबर 49 के रूप में सुभायमान है। आप जी ने उसका पाठ बड़े आदर सत्कार नाल सरवण किया है। आओ इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करदे हां। फतेह सांझी करो, आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु रामदास पातशाह जी ने बड़ी निमरता दे नाल सानूं सिखाण वास्ते इस शब्द नूं केंद्रित किया है। मेरे राम, हे मेरे सर्वव्यापी प्रभु जीओ, हम पापी, हम दा भाव है असीं पापी लोक, शरण परे हर द्वार। तेरे शरण, तेरे द्वार ते आके तेरी शरण विच आ गए हाँ। एक आस लैके आए हाँ, मत निर्गुण हम मेले कब हूँ, अपनी कृपा धार। मत का भाव हुंदा है कदे किरपा करके, मेहरामत करके शायद सानू निर्गुणियां नूं, जिन्हां दे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं है, हम मेले कब हूँ जिहड़ा शब्द है दिली दीपक है। इहदा जदों अर्थ करांगे दो ही पासे लगेगा कि इस कदी सानू शायद अपनी किरपा करके निर्गुणियां लोकां नूं, पापी लोकां नूं कदे तां वेल लवे, कदे अपनी किरपा धार के तां मिल लवे। देली दीपक हुंदा जो देली दे उत्ते दरवाजे दी देहल दे उत्ते रखिया जांदा दीपक है। उत्थे ट्यूबलाइट लगी होवे, बल्ब लग्या होवे, उहदी रोशनी दो ही पासी पैंदी है, अंदर भी ते बाहर भी। एक लाइट अंदर जग रही है, ऑन है, उहदी लाइट केवल कमरे तक सीमित है। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिन्हां दे अर्थ दो ही पासे लगते हैं। तो संतुलन नूं कायम रखण वास्ते फिर उहदा विश्राम जिथे लगदा उत्थे लग जांदा है। जिवें पाताला पाताल, लख आगासां आगास। हुण लख शब्द दो ही पासे लग रहे है। उहदी रचना विच लखां ही पाताल ने, लखां ही आकाश ने।
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ 1000 ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ ਤੇ ਧੈਲੇ ਉਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਮਾਜ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਧੋਗਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਓਅੰਕਾਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਝਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਉਸ ਲੰਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੁਣ ਭਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਝਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸਲ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਝਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ, ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਧਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਕਾਂਤ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਇਕਾਂਤ ਕੰਦਰਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟੂਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਟੂਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਠਾਏ। ਇਕਾਂਤ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਠਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਮਤ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜੋਗ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜੋਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੜ ਲਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ। ਕਿਆ ਭਵਿਆ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 20-21 ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਦ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਈ
सतगुर भाने अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। कोई प्राणी चले जाता संसार तो साडे परिवारां विच ते ओहदा किवें करना। ये बाणियां तुसीं आप पढ़ो तां सानूं समझ लगेगी। मर्यादा है, साडा कानून है। ते इस बाणी दे अंदर सतगुरु जी ने एक जो सिद्धांत दिता, बाबा सुंदर जी ने उन्होंने काव्य रूप दिता ते बाबा सुंदर जी ने एक इतिहासक तत्थ दर्ज किया उत्थे गुरमत सिद्धांत दे नाल। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। कि गुरु रामदास पातशाह जो सोढ़ी कुल विचों हन, उन्होंने तिलक की दात दी, प्रवानगी की, गुरु बनाने का हुक्म किया, उन्होंने गुरु पदवी बख्शिश की। ये तत्थ कित्थे पिया? रामकली राग के अंदर सदबाणी के अंदर रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। कादा तिलक दिता? शब्द निशान दिता कि बेटा अज तो बाद जिस बाणी का असी प्रचार करते रहे हैं, इस बाणी का प्रचार तुसी प्रचार करना है। हुणे आप जी ने सिंह साहब पासों रोज़ तुसी पंक्ति सरवण करते हो, गुरु अमरदास जी की है, सतगुर की जिस नमा ते आवे सो सतगुर माहे समाना। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरनामा। तो जो गुरु रामदास पातशाह जी को पढ़ते हैं, विचारते हैं, उन्होंने दर्शन करते हैं, वह भी होका देंगे ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। जिहड़े गुरु बने वो सानू सिखाण वास्ते किहड़े बचन वरत रहे हैं? मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। फिर रामकली राग के अंदर ही सत्य बलवंत जी की बार दर्ज है। सत्य बलवंत जी की बार दे विच गुरु नानक साहब जी के बारे दर्ज किया गया इतिहासक तत्थ, गुरु अंगद साहब जी के बारे 5 पौड़ियां तक गुरु नानक ते गुरु अंगद साहब जी बारे है। फिर गुरु अमरदास जी बारे। तो जो गुरु रामदास पातशाह जी के संबंध में सत्य बलवंत ने गल की, कहन लगे धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारे धारिया, सिखियां ते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। नानक तू लहना तू गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा ता मन साधारिया। ये भी रामकली राग के अंदर पिया तत्थ है जो सानू गुरु रामदास पातशाह जी की शख्सियत के संबंध में कि सिखियां ते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। रब वर्गा रुतबा, गुरु वर्गा रुतबा, गुरु नानक ते गुरु अंगद गुरु अमरदास जी का रूप। सोढ़ी श्रेष्ठ सकल धारण को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। पट्टां दी बाणी वो सानू निमरता पैदा करके जीवन में गुरु के समर्पित होने संबंधी एक प्रेरणा करने वास्ते लफ्ज़ वरत रहे, शब्द वरत रहे ने, मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। देखो जदों तक असीं सिखण दी जाच नहीं ना सिखांगे, उदों तक सानू सिक्ख्या प्राप्त नहीं हो सकती। रमायण की वो घटना बड़ी बड़मुली है कि जदों रावण मूर्छित हो जाता है तो रामचंद्र जी हुक्म करते हैं लक्ष्मण नूं जाके सिक्ख्या प्राप्त करके आ। वो थोड़े समय बाद वापस आ जाता है, कहते की कहता सी? कहते कुछ भी नहीं। कहते कुछ भी नहीं? बड़ा विद्वान सी, वो तो 4 वेदां दा वक्ता सी, वो विचारवान सी, तैनूं कुछ भी नहीं क्यों नहीं किया? कहते एक गल दस, ईमानदारी नाल खड़ा कित्थे सी? पुछया किवें सी? कहता सिर वाल खड़ के। कहते जिन्हां तो सिक्ख्या लैनी होवे उन्हां दे सिर ते नहीं चढ़ीदा, चरनां 'च बैठीदा। चरनां वाल खड़ के समर्पित होके अपनी जिंदगी दे विच असीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई गुरदास साहब जी जो पढ़ते हैं कहते जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सोत, सब ही ते प्यारो सो अधिक प्यारो सोत गोद को। माँ दे किन्ने बच्चे होण लेकिन सब तो ज़्यादा प्यार किहनूं करदी? जिहड़ा गोदी च है। जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सोत, सब ही ते अधिक प्यारो सोत गोद को। सियाने सोत बनज व्यवहार के विचार विखै। बड़े पुत्र धी कोई दफ्तर नूं तुरिया है, कोई दुकान नूं तुरिया है, कोई किसी होर काम नूं तुरिया है, लेकिन गोद में अचेत हेत संपै ना सुहोद को।
ਉਹ ਗੋਦੀ 'ਚ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਤ ਬਣਜ ਵਿਹਾਰ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਵਿਖੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਵਿਖੈ, ਗੋਦ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹੇਤ ਸੰਪੈ ਨਾ ਸੁਹੋਦ ਕੋ, ਪਲਨਾ ਸੁਲਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਪਲਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਨਾ ਰੋਣ ਦੀ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਚੀਕ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ। ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਲਣੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਲਨਾ ਸੁਲਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਸੁਨ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਪੈ ਪਿਆਵੇ ਮਨ ਮੋਦ ਕੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾ ਖੋਏ ਜੋਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਟੁੰਬਦਾ ਸੀ, ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇਹਨੀ ਜਲੀ ਨਾਲੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੱਪੜ ਝਾੜਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। लेकिन अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। एक अपने अंदर हुब लैके मेरे राम, हम पापी शरण परे हर द्वार। आपा खोए जोए गुर चरण शरण आवे, रह निर्दोख मोख आनंद विनोद को। ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੋਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ, ਵੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਨਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। 1541 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1574 ਤੱਕ ਤੇ 1581 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗੇਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਲ न जाए। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जबरी जा खिंचे ता जाओ। जंजीर तेरे हाथ विच असी कित्थों बागी होना, संगली तेरे हाथ विच पकड़ा देती, असी किवें बागी हो सकते हाँ। इस करके मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, तेरे द्वार दे उत्ते पापी लोग असी पाप करन वाले तेरी शरण विच आके पै गए हाँ। मत निर्गुण हम मेले कब हूँ अपनी कृपा धार। निर्गुणियां नूं कदी किरपा करके शायद अपने चारनां दे नाल मिला लेवे किरपा धार के। हुण पहली पंक्ति अंदर सतगुरु पातशाह एक बेनती करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, हमरे मन चित हर आस नित। हमरे मन चित का भाव साडे मन चित विच एक बड़ी बड़ी आस है। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। जिमें भगत जी ने बचन किया ना, ये बहुत जन्म बिछरे थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। इवें कहते मेरे मन विच हमरे मन चित हर आस नित। एक सवाल खड़ा किया संसार दे अंदर, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। हे हरि परमात्मा जीओ, मैं तुहाडा दर्शन कित्थों करा। हुण दर्शन कित्थे करना, जिन्नी खलकत बस रही है अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सतगुरु कहते जो लंगर छका रहा होवे कोई, लंगर छक रहा होवे कोई, कहते मैनू तो इंज लगता आपे संगत सद बहाला, आपे विदा करावे, आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुली भरावे। चुलियां करन वाला भी, दंदां चों मैल कढ़ण वाला भी, छकण वाला भी ते छकाउण वाला भी, पकाउण वाला भी, हल बाउण वाला भी, बीज पाउण वाला भी, मैनू तो तू ही दिखाई दे रहे हैं। आपे संगत सद बहाल है, आपे विदा करावे। कित्थे दर्शन करना है? दर्शन तो तेरा थां थां ते तू सर्व व्यापी है। सानू तो गुरु नानक ने समझा दिता सी, कीता तेता नाओ, बिन नावे नाही को थाओ। हमरे मन चित हर आस नित, निता प्रति क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। है प्रभु जीओ, तुहाडा दर्शन किवें देखिए। फिर कहते जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। जिस रब की कृपा दे नाल, जिस गुरु की कृपा दे नाल साडे अंदर ये प्रीत लगी है, ये प्रीत बनी है, ये प्यार बनिया है,
अज उस प्यार तो तन मन काट काट सब अर्पी बिच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देवै सो खाए। नानक गरीब टै पया द्वारे हर मेल लहो बड़ाई। मैं गरीब नानक तेरे दर दे उत्ते ढह पिया हाँ। ये गुरु रामदास जी के वचन है। जिन प्रीत लाई सो जानता, कहते वो साडे कहण तो बिना जानदा अंतरजामी जो है। हमरे मन चित, साडे मन विच भी साडे चित विच भी हर बहुत प्यारा। वो रब बहुत बहुत प्यारा मैनू प्रतीत हो रहा। अम्मी अब्बे थावो मिठड़ा गुसाई मेंढा इठड़ा। हे माँ, अज कोई मैनू पूछे तैनू बहुत कौन प्यारा है, बच्चा कहेगा मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी। लेकिन गुरु साहब की कहते, कहते अम्मी अब्बे थावो मिठड़ा। अम्मा तो भी अब्बे तो भी मिठा कोई हो सकता ना। गुसाई मेंढा इठड़ा मेरा प्यारा रब है। बाबा फरीद जी नू माँ प्रेरणा करने वास्ते शक्कर रख दिंदी है। काम चलता गया, एक दिन ऐसा आ गया शक्कर रखन लगी, हाथ फड़ लिया, कह लगे माँ अज नहीं रखन की लोड़। कहते क्यों? कहते माँ अज मैनू वो रस प्राप्त हो गया, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्तु मिठियाँ रब ना पुजन तुद। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर ले बुलाई। मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम बजी बधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम बिगासी। जा नानक बोले चौथी लामे हर पाया प्रभ अविनाशी। ये जीवन की चौथी लाम सहज अवस्था शिखर जीवन का प्राप्त हो गया। इस करके कहते जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। वो हरि परमात्मा बहुत प्यारा है। हुण जिहड़ा प्यारा है जिहदे बारे गुरु जानदा है, रब जानदा है साडी अवस्था नूं। हुण मैं की करा, असी की करिए? सतगुरु कहंदे असी एक काम करिए, हों कुर्बानी गुर अपने। कहंदे मैं अपने गुरु तो कुर्बान जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ। जिन विछड़िया मेला मेलिया मेरा सिरजनहारा। जिन्हें कृपा करके जिस रब तो मैं विछड़ चुका सां। घोल कमाई तिस मित्र विचोले जैमिल कंत पछाणा। अज मैं तो घोल कमाउंदा हाँ, सदके जांदा हाँ। मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई बिल्प करे चातुर की न्याई। त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों घोली जियो घोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो। हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। सिरजनहार साडा क्रिएटर, सानू साजण वाला, पूरे विश्व नूं साजण वाला। जिन्हें कृपा करके साडी किरत नूं सवार के, क्योंकि विछोड़ा किद्दां पिया सी किरत करके, किरत कर्म के विछड़े ते मिलाप कित्थों होया किरत नाल। उहने साडी किरत नूं सवारिया, काम नूं सवारिया। ते जिन्हें ये मिलाप किया ना सिरजनहार, कहते असी इको काम कर सकते हैं, हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। ते इहदे वास्ते कहते बेनती करिए मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। हे मेरे राम जीओ असी पापी लोग तेरी शरण विच तेरे दर दे उत्ते आके तेरे द्वार ते आके झुक गए हाँ। असी अपने आप नूं समर्पित कर दिता है। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी जां खिंचे तै जाऊं। मैं अपने आप नूं समर्पित कर दिता है। मैं अपने आप नूं पेश कर दिता है सच्चे पातशाह। मत निर्गुण हम मेले कब हूँ अपनी कृपा तार। मता शायद अपनी कृपा करके कदे तो मिलाप करेगा ना, कदे तो अपनी गलवकड़ी चलाएगा ना, कदे तो सानू कहण ले ये दात प्राप्त होएगी। हर मिलियो लाई झपीड़ा। झपीड़ा मैंने झीप के घुट के जिवें माँ बाप छाती ना ला लेंदे ना। गुरु रामदास जी कहते मैनू अज छाती ना ला लिया उन्हें। हर मिलियो लाई झपीड़ा, झीप के घुट के माँ वर्गा प्यार। प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। मैं तरसदा फिरदा सां, रोंदा फिरदा सां, लेकिन अज मेरे ते रब ने कृपा कर दी, उन्हें बख्शिश कर दी। मत निर्गुण हम मेलै कब हूँ अपनी कृपा तार। रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं
ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਆ ਗੱਲ, ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਲੀਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰੋ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਦੇਖੈ ਕਤਨ ਛੂਟੀਆ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਹਰ ਭਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬੈ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੇ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਫੜੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਤੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਹੂਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਮਨ ਮੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਮਾਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਛਡਾਏ।
ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿੱਦਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਬੰਧਪ ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਣ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬੰਧਪ ਸਖਾ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ, 1479 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1534 ਦਾ, 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਵਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਰੇ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੁਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਸਾਬਿਦ, ਵਿਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਹਰੀ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।